قانون کا جو اندراج ہے, جو قانون کی امپلیمنٹیشن ہے, وہ سب کے اوپر برابر ہو. تو یہ جو اسمگلنگ کا قانون ہے, یہ جو ہورڈنگ کی آرڈیننس ہے, یہ سب عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان کریں گے اور انشور کریں گے کوئی بھی قانون سے بالا تر نہ ہو. تیسری بات یہ کہ جب سے ہم نے حکومت کے اندر ہم آئے ہیں اور لا منسٹری کے اندر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے, جس طرح لا منسٹر نے ذکر کیا, ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں خواتین کی پراپرٹی رائٹس کے لیے, ان کی انہیریٹنس رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے. جو شیعہ خواتین ہیں, جو وڈوز ہیں, اور ان کو جو ڈیورس کے اندر ایشوز پیش آتے تھے, ان کے لیے ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں جس سے عام پاکستان کا جو آدمی ہے اس کی زندگی آسان ہوگی اور ان کی زندگی کے اندر بہتری آئے گی. بیکاز جب سے ہم نے ہماری پارٹی کا 23 سال سے یہی منشور ہے کہ فیصلے انصاف پر مبنی ہونے چاہیے, انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور ایسے قوانین ہم بنائیں گے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے پوچھیے. میں ذرا سا ایک چیز ضرور کہہ دوں کہ مجھے آج میری بہن, میری باجی ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ بڑی یاد آ رہی ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی ہمارے ساتھ بیٹھتی, لیکن وہ سیالکوٹ میں گئی ہوئی ہیں, راشن بانٹ رہی ہیں, غریبوں کے لیے کھڑی ہوئی ہیں, بہترین کام کر رہی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فردوس صاحبہ, میری بہن. آج آپ ہوتی تو اور 4 چاند لگ جاتے ہمارے اس پریس کانفرنس کو. آپ کو کوئی سوال ہو بتائیے. جی منسٹر صاحب, دیکھیں ایک چیز تھوڑا سا افسوسناک یہ ہے کہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن جو طریقہ اڈاپٹ کرتی ہے حکومت اس میں آرڈیننس کا, یہ پارلیمانی روایات کے برعکس ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا اچھا کام ہے, اچھا قانون ہے, لیکن جب اس کی جو مین فورم ہے, جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ, اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی ویڈنگ نہیں ہوتی اور وہاں سے اس کی منظوری نہیں ہوتی, تو پھر سوالات اٹھتے ہیں اور ایک اچھی چیز جو ہے وہ بھی متنازع ہو جاتی ہے. تو کیا کوئی کنسلٹیشن آپ نے کی ان قوانین کو بنانے کے حوالے سے کو پارلیمان کے ساتھ, پارلیمانی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس کی, یا ابھی تک وہاں ابھی بعد میں بھیجے گی منظوری کے بعد وہاں پر؟ تھینک یو ویری مچ حسن, آپ کا بہت ہی بہترین سوال ہے. اور میں اس کے بارے میں یہ گزارش کروں کہ ہم نے جتنے بھی قوانین بنائے تھے پہلے جو سمجھے کہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے, عوام کے بینیفٹ کے لیے تھے, ان کو پارلیمنٹ میں لایا گیا, ان کو پاس کروایا گیا. اس میں ٹائم ضرور لگ گیا کیونکہ تحریک انصاف اور ان کے جو الائز ہیں ان کی میجورٹی سینٹ میں نہیں ہے. لیکن پھر جب ہم نے انگیج کیا اپنے سینٹ کے دوستوں سے, اپوزیشن پارٹی سے, ماں سوائے ایک آدھ کے, باقی تمام کے تمام جو پیپلز فرینڈلی لاز ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں. یہاں پہ کووڈ-19, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے یہ WHO نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک پینڈیمک ڈکلیئر کیا ہے, یعنی عالمی وبا ہے یہ. اور اس عالمی وبا کے لیے یہ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز ہیں 2005 کے, ظفر صاحب نے بھی مجھے بتایا اس کے بارے میں. تو اس کے تحت پاکستان کو امیجیٹ ایکشن لینا ہے, اور وہ جو امیجیٹ ایکشن لینا ہے تو اس کے لیے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت سیشن میں نہیں ہے, کووڈ-19 کا بھی ایشو ہے, پارلیمنٹ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بیٹھے گی ضرور, جلدی بیٹھے گی, تھوڑا سا اس کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ کر کے اسی طرف جا رہا ہے معاملہ. لیکن اس کا ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پارلیمان میں مشاورت پہلے ہو, لا بنے, اس میں 1-2 مہینے لگ جاتے. تو یہ آرڈیننس کو فوراً کے فوراً پروملگیٹ کیا گیا ہے. نیچرلی یہ پارلیمان میں جائے گا, کنسلٹیشن بھی ہوگا, اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں گے انٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ. لیکن کیونکہ یہ ایک ایمرجنٹ لیجسلیشن ہے, کووڈ-19 کے لیے ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف 3 مہینے کے لیے ہو. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کرے اگر کووڈ-19 پہ قابو حکومت پا لیتی ہے, اللہ کی ذات مہربانی کر دیتی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو یہ آرڈیننس اس طرح ہم ایکسٹینڈ نہ کریں اور ایک ریگولر اس کے لیے لیجسلیشن کی طرف جایا جائے. لیکن حسن آپ کا بہت اچھا سوال ہے. جی سر. جی سر. سر یہ جو آپ نے لیٹر نوٹ میں یہ 2 باتیں کہی ہیں کہ آپ میڈم نے بھی کی ہے لاس کے حوالے سے کہ ہم نے قانون سازی کی ہے سہولیات کے لیے, تو میرا پہلا سوال آپ سے کووڈ-19 کے حوالے سے یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, ایک تو یہ بتائیے گا. سر دوسری چیز یہ کہ یہ جو آپ نے ایک لا بنایا اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے, اس کا ریلیف اب تک
जिन्हें वो पास ऑन नहीं हुआ है और वो एज इट इज़ ही मामला हैं जिससे लोगों को बहुत सफ़र हो रहे हैं। सर तीसरी गुजारिश ये है कि जो आपकी कस्टम कोर्ट्स हैं सर, उसमें जो जजेस अपॉइंट होते हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी कारकर्दगी 99.999 सर जजेस की अपॉइंटमेंट वहाँ रहती है, पोस्टें वैकेंट है, आपके आने से पहले से ही वैकेंट है और अब तक भी वैकेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला जो है वो बहुत सारी जगहों पर सर स्टेट का पैसा जो है वो फंसा हुआ है। तो मेरी मैं इनमें जो 3 सवाल हैं, जो पहला सवाल है वो है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा से कहूँगा कि इसका जवाब दें। जो बाकी आपके जो 2 सवालात हैं सक्सेशन वाला और कस्टम की जजेस के बारे में, वो मैं आपको भी आंसर खुद करता हूँ। कि देखें दुनिया भर के अंदर जो गवर्नमेंट के वकील हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के नुमाइंदे हैं, जो वज़ीर कानून और इंसाफ हैं, दुनिया भर के अंदर वो इमरजेंसी लॉज बना रहे हैं। बरतानिया के अंदर पूरा एक कोविड-19 का एक्ट आया। ये सब कवानीन इसलिए बनाए जा रहे हैं बिकॉज इस वबा से निमटने के लिए जो एग्जिस्टिंग कवानीन हैं उनके अंदर गैप्स हैं। बिकॉज किसी ने ये इन्विज़िज नहीं किया था कि पाकिस्तान के अंदर एक वबा आएगी, दुनिया के अंदर एक आलमी वबा आएगी जिसके अंदर इमरजेंसी लॉज दरकार होंगे। पहली बात तो ये, और हमने इसकी निशानदेही की एट द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और वज़ीर आज़म ने भी वज़ीर कानून और इंसाफ को इंस्ट्रक्शन दी कि आप ऐसे कवानीन बनाएं जैसे आपने पहले बनाए, जिसके अंदर जो कानून के अंदर गैप्स हैं वो फुलफ़िल हो और आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। दूसरी बात ये है कि इमरजेंसी लॉज जो हम बना रहे हैं एट द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसके अंदर हम हमेशा, हमारी बुनियादी तरजीह है कि आइन के अंदर पाकिस्तान का जो सुप्रीम अथॉरिटी है, पाकिस्तान का आइन, उसके अंदर जो भी फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं, बुनियादी हकूक़ गारंटीड हैं आम इंसान को, उनकी खिलाफ वर्जी ना हो। तो हमेशा पाकिस्तान के आइन को सामने रखकर, अपने मंशूर को सामने रखकर और पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो गैप्स हैं वबा से निमटने के लिए, उनको सामने रखकर हम ये कवानीन बना रहे हैं। और इसीलिए हमें ये सिचुएशन दरपेश आई और इसका हल हमने अब ढूंढा है और तवातुर से हम कवानीन बनाते रहेंगे। और इन कवानीन की, जैसे लॉ मिनिस्टर ने कहा, लिमिट कम होगी बिकॉज ऑर्डिनेंस की लिमिट आइन के मुताबिक कम होती है, उसको फिर पार्लियामान के सामने पेश करना पड़ता है। तो ये परमानेंट नहीं, इम्परमानेंट कवानीन है। इंशाअल्लाह वबा से जब निमट लेंगे तो ये कवानीन जो है उनकी स्पेस ख़त्म हो जाएगी। जो आपने बहुत अच्छे सवाल किए, जो सक्सेशन वाला सवाल है उसका जवाब ये है कि ये कोई महीने भर पहले, 1.5 महीने भर पहले सेनेट से पास हुआ था। हालांकि हमने तो ये शुरू ही में ही फर्स्ट 60 डेज़ में ये बना लिया था और सक्सेशन वाला कानून, और नेशनल असम्बली से पास भी हो गया था। सेनेट में हमें कन्विंस करते करते अपने जो अपोजिशन के हमारे मोहतरम भाई बहन थे उसमें टाइम लगा, लेकिन बिल आखिर कोई 1.5 महीना पहले ये पास हो गया। उसके बाद इसके रूल्स बनने थे और नादरा के साथ एंगेज करके वो सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करने के तमाम स्टेप्स लिए जा चुके थे कि ये कोविड-19 आ गया। तो कोविड-19 की वजह से ये चंद दिनों के लिए ये चीज़ रुकी है। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ ज़िम्मेदारी से कि नादरा ने इस पे काम शुरू कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर पूरी दुनिया में उन्होंने सिस्टम्स लगाने हैं और इसके थोड़े से रूल्स बनने हैं। उसका ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन कोविड-19 क्योंकि एक हंगामी चीज़ थी, सामने आ गई, तो इसलिए। तीसरी चीज़ जो आपने कस्टम जजेस और कस्टम ट्राइब्यूनल के लिए की, तो जहाँ तक कि क्रिमिनल कस्टम्स का ताल्लुक़ है तो तमाम जजेस जो हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं और उसमें किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं है। जहाँ तक कि कस्टम्स ट्राइब्यूनल का ताल्लुक़ है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ट्राइब्यूनल का ताल्लुक़ है, तो उसके अंदर कुछ थिंकिंग ये है कि शायद हम इस फोरम को डिसबैंड कर दें और इसकी एक डायरेक्ट अपील जो है हाई कोर्ट में दें, क्योंकि कंप्लेंट्स बड़ी है। कंप्लेंट्स ये है, पैसे भी चलते हैं वहाँ अनफॉर्चुनेटली। आप देखें, सच बात है, सामने रख रहा हूँ आपके। और जो पुरानी हमारे इक़दार थे, जो पुराने लोग थे, जस्टिस मुजीबुल्लाह सिद्दीकी जब तक ट्राइब्यूनल के चेयरमैन थे, तो बड़े उसका तब तक एक स्टैंडर्ड था। उसके बाद एक आध लोग आए, उन्होंने कोशिश की, कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि सारे, लेकिन परफॉर्मेंस जो है इन ट्राइब्यूनल्स की, इस पे बड़ी सीरियस थिंकिंग है। शायद ये भी मैं कह सकता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी ये रुझान है और मेरा भी है, और मेरी, कि ये शायद इस किस्म के ट्राइब्यूनल अगर सिर्फ इनका काम जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, तो
वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस ने इंसान की तरक्की का राज अफशा किया है, जबकि मौजूदा सूरत हाल में किसी को नाजायज़ फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी ऑर्डिनेंसेस ला रहे हैं, जिसमें स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से भी खुसूसी इक़दाम शामिल हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की ये खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत। घर रहिए, महफूज रहिए। मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मेरा साथ दे रहे हैं राना कैसे।